ہاں بھائی، غالب چمار، شیطانی کتے، آدم سیکر، پاکستانی مولید اور دیگر ایکس مسلم سمیر وغیرہ دنیا کے سارے شیطانی کتوں، میرے کو ایک بات بتاؤ، موسم خود بخود چلتا ہے نا، کائنات کو تو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا، کوئی گاڈ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تم جیسے شیطانی کتوں کے مطابق. تو مجھے ایک بات بتا دو، لاہور شہر نہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اب، پاکستان بھر کی، اوکے. پورے پاکستان کے اندر ویدر سسٹم چل رہا تھا پورے پاکستان میں. ان میڈیا والوں کے بقول پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 11ویں مونسون تک ان کے بقول مونسون، میرے بقول مونسون نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو ستیہ ناش مار کے دکھایا کہ وہ مونسون نہیں تھا. لیکن میڈیا کے مطابق 11واں مونسون اسپیل تک آ رہا تھا، سسٹم چل رہا تھا، پورے پاکستان میں چل رہا تھا. اچانک سے میں نے آ کر بیچ میں انٹروینشن کی کہ پاکستان میں جو فلوٹ چل رہا ہے، جو ویدر چل رہا ہے، جو طوفان چل رہا ہے، جو سب کچھ چل رہا ہے، میں نے اس کو رکوانے کے لیے اچانک سے ایکشن لیا، رکوانے کے لیے، بند کروانے کے لیے. اور اچانک وہ جو گنتی چلی آ رہی تھی وہ اچانک بند ہو گئی. اور لاسٹ سیریز جو میں نے بنائی، اللہ کیم بیونڈ ایکسپیکٹیشن، وہ سیریز بنتے کے ساتھ ہی بارش غائب لاہور شہر کی، بند. اور ان کا مونسون کا 11ویں کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ بھی اس سے پہلے بھی ستیہ ناش ہو رہا تھا. میرے پاس چینل پر سیریزیں آتی چلی گئیں. ستمبر کی بات کر رہا ہوں 2025 کی، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا بیٹا، ابھی تو اکتوبر 2025 ہے. اسی مہینے کے اندر، ستمبر کے اندر ہی، ہود کے نام سے میں نے سیریز بنائی تھی. ہاں وہ ہود، اے آسمان تھم جا اور اے زمین اپنا پانی پی جا، وہ سیریز بنی ہے. پاکستان کا فلوٹ چینج ہو گیا، بند ہو گیا، وہ چیز ہی چلی گئی جو ہو رہی تھی، ان کی گنتی بند ہوئی. اور وہ جو 17 سے 20 ستمبر والی سیریز میری بنی تھی، اللہ کیم بیونڈ ایکسپیکٹیشن، اس دن سے لے کے چلو 20 ستمبر سے لگا لو، آج ہے 14 اکتوبر 2025. کوئی بارش نہیں آ رہی تھی لاہور میں، بارش ہوئی ہی نہیں ہے. اس کے بعد سے اچانک سے ایک دم بند ہو گیا سب کچھ. لیکن پھر ایک سین ہوتا ہے، ان کے بقول 2 سے 7 اکتوبر تک ایک سسٹم آنا تھا، پھر بارش ہونی تھی 2 سے لے کے 7 اکتوبر تک، وہ بھی نہیں ہوئی. 2 اکتوبر، 3 اکتوبر، 4 اکتوبر، انہوں نے 3 اکتوبر کو دعویٰ کیا، جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ 40% بارش کا امکان تھا. 4 اکتوبر کو بھی دعویٰ کر دیا 40 سے 80% بارش کا کوئی امکان. سب ثبوت میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ویڈیوز آ چکے ہیں، دیکھ لو اگر عقل کے اندھے نہیں ہو. کیونکہ تم لوگوں نے تو دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. لیکن اللہ کے فضل سے میرے سامنے تم لوگ شیطان کے کتے چینٹی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے اب، کیونکہ یہ کام تو میں نے کروایا اور یہ کام میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ کوشش میری ہے. لیکن اس کے اندر رزلٹ میرے بادشاہ کے حکم سے آیا. ہاں، ایکشن میرے تھے، حکم اس کا تھا، کوشش میری تھی، حکم اس کا تھا، چاہت میری تھی، حکم اس کا تھا، ارادہ میرا تھا، حکم اس کا تھا. وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. تم لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے وہ میرے ہاتھوں، اللہ میرے ہاتھوں تم شیطانی کتوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا رہا ہے کہ تم جو اتنے عرصے سے بھونک رہے تھے ویڈیوز بنا کے، کبھی قرآن کھول کر بکواس کر رہے تھے، کبھی حدیثیں اٹھا کر بکواس کر رہے تھے، تو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیروکار کو یہ فضیلت دی ہے تم جیسے کافروں پر کہ تم اس مسلم مین کا مقابلہ کرنے کی اوقات ہی نہیں رکھتے. تو بیٹا وہ 7 اکتوبر تک کی کوئی بارش ان کے بغول وہ سسٹم چل ہی نہیں سکا. اور جب ان کی 4 والا دعویٰ ختم ہو گیا، جیسے ہی 4 تاریخ ختم ہوئی ہے، کیلکولیشن دیکھ بیٹا میرے اللہ کی، شیطانی کتوں، 4 اکتوبر ختم ہوئی کیونکہ ان کا دعویٰ 4 اکتوبر کا تھا، 4 ختم ہوتی 5 تاریخ شروع ہوتے ہی اچانک سے لاہور میں نیا سسٹم آتا ہے اچانک. اور اسی دن مجھے جانا بھی تھا لاہور شہر سے، تو میرے جانے سے پہلے کی آمد کی نشانی تھی. اور 5 تاریخ میں لاہور سے نکلتا ہوں اسلام آباد، اور لاہور شہر کے اندر آندھی طوفان شروع ہوتا ہے، صبح تک بارش ہوتی ہے اور میرے نکلتے ٹائم پر وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں میرے پہنچنے کے بعد وہاں آندھی طوفان شروع ہوتا ہے، پھر وہاں پہ بھی برستا رہتا ہے، میرے وہاں سے نکلنے کے بعد میرے دوران سفر میں وہ بھی بند ہو جاتا ہے. پھر جو بیچ کے سفر میں جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی بادلوں اور سورج اور یہ بارش اور بوندا باندی کے ساتھ اللہ کے معجزات نمودار ہونا شروع ہوئے. اور پھر میرے سفر کے دوران لاہور پہنچنے سے پہلے پھر آندھی طوفان آتا ہے، اور بڑا تڑاکے کا آندھی طوفان آتا ہے، اور اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں لاہور پہنچ جاتا ہوں، اور وہ ٹائم فش 5 اور 6 اکتوبر یہ ہوتا ہے. اور یہ دونوں میرے سفر کے دوران میں تھا. وائٹ، دس از دا تھین. اس کے بعد پھر بند ہو گئی. بند کیا ہو گئی؟ کھلی ہی نہیں تھی نا. وہ تو ایک معجزہ بیچ میں آیا تھا، کیونکہ ستمبر کی 20 تاریخ سے سسٹم ہی غائب تھا بارش کا لاہور شہر سے، اور ابھی بھی تک بارش نہیں ہوئی ہے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق. سن لے، اپنے کانوں سے سن لو. گزشتہ ایک ہفتے سے لاہور کے کسی بھی علاقے میں بارش نہیں ہوئی، جبکہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 دنوں میں بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے.
एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई। इन्होंने तो बारिश देख के, वो 5 और 6 वाली बारिश देख के दावे मार दिए थे कि बारिश होगी, मजीद बारिश होगी। सर्दी आ गई है सर्दी के दावे मार रहे थे, गर्मी आ कर दी अल्लाह ने, दोबारा गर्मी बढ़ा दी। सर्दी भी आई, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मी अल्लाह ने दिन के टाइम में ऐसी बढ़ाई कि इनके अपने होश उड़ गए कि ये गर्मी आ रही, गर्मी आ रही, गर्मी आ रही। क्यों गर्मी भाई? सर्दी चल गई थी ना, तो सर्दियाँ बढ़नी चाहिए थी, बीच में गर्मी कैसे इजाफा हो गया? बहरहाल, तुम शैतानी कुत्ते तो कहते हो खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद नहीं हो रहा ना, कंट्रोल्ड हो रहा है। अब एक इंसान ने बारिश कैसे बंद करवा दी लाहौर शहर की, बता दो। 1 महीना होने वाला, 1 महीना होने वाला। वो 5-6 का मुआवजा था, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो बारिश क्यों बंद है? किधर गई? पाकिस्तान का फ्लूड सिस्टम क्यों वो जो फ्लूड और आंधी तूफान चल रहे थे, वो जो क्लाउड ब्रस्टिंग और ये ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी, वो अचानक उसमें वो क्यों थम गया? माँ बदौलत ने कोशिश की, अल्लाह के हुक्म से मुआवजा दायर हो गया, फिर अल्लाह ने मदद कर दी। मतलब ये है कि मैंने कोशिश की और अल्लाह ने मदद कर दी। तुम शैतानी कुत्ते क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया लोगों को बचाने के लिए, ये बताओ। मैंने तो देखा जब लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और जो है ना, वो अल्लाह तो सज़ा देता है, अल्लाह तो काफिरों को, मुनाफिकों को, गद्दारों को सज़ा देता है। उसकी सल्तनत है, उसकी हुकूमत है, उसकी ज़मीन है, वो तो जब चाहे किसी को भी मार दे उसके गुनाहों की वजह से। अगर अल्लाह लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ने लगे तो पूरी दुनिया में किसी को ज़िंदा ही ना छोड़े। वो तो अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है, तो मेरा थोड़ी को कसूर है। अगर अल्लाह अपने बंदों को मारने पे आए, सज़ा देने पे आए, वो तो पूरी क़यामत के दिन सबको मार देगा। वो जहन्नुम में फेंकेगा, पता नहीं कितनों को, 1000 में से 999 तो जहन्नुम में जा रहे होंगे। इतना तो रेशो है तुम लोगों की हरकतों की वजह से। दुनिया के अक्सर लोग तो गुमराही पर हैं कुरान के मुताबिक। दुनिया के अक्सर लोग फासिक हैं, गुमराह हैं, मुशरिक हैं, पता नहीं क्या क्या है। अल्लाह ने तो अक्सरियत पे बात कही है। तुम यही सब सुन पढ़ते हो ना कुरान के अंदर, लेकिन तुम ये कहते हो कि अल्लाह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इमेजिनरी गॉड क्रिएट कर लिया था। अच्छा, और वो इमेजिनरी गॉड अगर था, तो फिर आसमानों ज़मीनों में तब्दीलियाँ कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूँ? अगर मैं ये तब्दीलियाँ कर रहा था और मैं ये तब्दीलियाँ कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ इस कायनात के अंदर? अब बताओ शैतान के कुत्तों, तुम्हारी तो फक्की यहीं पर गुम हो गई। अगर अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं मौसमों को कैसे कंट्रोल कर चुका? अगर अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बारिश कैसे बंद करवा दी? मैंने बारिश कैसे ऑन कर दी? मैंने बारिश बंद भी की है, ऑन भी की है। हाँ, एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर मैंने इरादा किया कि अब मैं चाहता हूँ बारिश बंद हो जाए, तो बंद हो गई। और मैंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि बारिश ऑन हो, तो बारिश ऑन हो गई। देख लेना, औकात पता लग जाएगी तुम्हें, अपनी पतलून गिली हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारी नस्लें भी ऐसा मोजज़ा दिखा ही नहीं सकते अल्लाह की मदद के बगैर। और अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों करेगा काफिरों? ट्रिक नहीं खेल सकते तुम लोग। अल्लाह के सिग्नेचर्स के साथ मेरे पास मौजूदात हैं, और मैं अल्लाह के दस्तखत के साए में काम करता हूँ, कर चुका हूँ। और ये सब वो बातें बता रहा हूँ जो हो चुकी हैं मैं ये नहीं कह रहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने इस्लाम की सच्चाई को हमेशा के लिए मौजूदात के ज़रिए साबित किया। 21वीं सदी में, 21वीं सदी का मुस्लिम मैन बात कर रहा है। तुम लोगों को जलील करके रख दिया मैंने अल्लाह के फजल से। तुम्हारे शैतानी गेम को मैंने बेनकाब और एक्सपोज करके रख दिया सोशल मीडिया पर, मुर्दों के ज़रिए, मुर्दे ज़िंदा करने के ज़रिए, बारिशों के ज़रिए, आंधी तूफ़ान के ज़रिए, ज़लज़लों के ज़रिए। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आमद किसकी हुई है 21वीं सदी में। गेमर आया मैदान में, और तुम्हारी पूरी दुनिया के सारे काफिर मिलकर अगर तुम लोग इकट्ठे हो जाओ मेरा मुकाबला करने को, तो तुम हमेशा आजिज़ रहोगे। ये मेरा दावा भी है, ये मेरा चैलेंज भी है। और अगर माँ का दूध पिया है और तुम्हें कोई शक है, तो सारे के सारे आ जाओ मिलकर और बनाओ मेरे मुकाबले पे अपने चैनल्स। और आ जाओ, तुम भी उतनी निशानियाँ लेकर आ जाओ जो मैं अल्लाह की मदद से लेकर आया हूँ, अगर तुम सच्चे हो। और तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो लिहाजा अपनी मौत से पहले पहले कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाओ, बेहतर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भौंकने की कोशिश नहीं करना, वरना इतना नंगा करूँगा सोशल मीडिया पे कि अपनी माँ और बाप का नाम भी भूल जाओगे, हरामज़ादों। आगे समझ में, तवाइफ़ की औलादों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपने गंदा कंटेंट डिलीट कर दो, वरना मैं वो हशर करूँगा और वो दुर्गत बनाऊँगा। और तुम्हें पता भी नहीं है कि अगर मैं शहरों पे आंधी तूफ़ान चलवा सकता हूँ और बारिशें करवा सकता हूँ और बंद करवा सकता हूँ, तो बहरता हूँ तुम्हारे घरों को ज़मीन में धंसवा भी सकता हूँ। आगे समझ में, तुम घरों में जिस जगह भी बैठे हो वहीं के वहीं मर जाओगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह को इस पर कुदरत है, वो मार दे। सिर्फ मेरी चाहत के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि तुम मरो, और अल्लाह ने इरादा कर लिया कि इसकी ये चाहत पूरी हो जाए, तो बेटा नज़र भी नहीं आओगे ज़मीन के ऊपर, तुम इस काबिल नहीं बचोगे अपने चैनल्स चला सको। इंजीनियर तो भौंकता ना कि एक निगाह मार के डिलीट कराओ। मैं डिलीट कराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ही दुनिया से डिलीट करवा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस औकात में रहो, तौबा कर लो, माफ़िया मांग लो।
اللہ की दी हुई मोहलत को टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाब तैयार किए गए हैं, ऐसी ऐसी जेलें तैयार की गई हैं, ऐसी ऐसी बेड़ियाँ तैयार की गई हैं कि बेटा तुम पछताने के लिए तैयार होने वाले हो। बस सिर्फ सिसकियाँ, रोना धोना, पछतावा, क्योंकि जो कुछ मैंने किया और जो निशानी और सबूत मेरे पास हैं, इसके सामने तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है। और जो भी अकल इस्तेमाल करेगा वो तुम पर लानत बरसाएगा और इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। हर वो मुसलमान जो देख लेगा कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ, उसका ईमान मजबूत होगा और वो तुम लोगों पर लानत बरसाएगा। पता नहीं वो किताबी पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं। अगर टीवी चैनल्स पे आ गया ना मैं एक मरतबा, तुम्हारा एथिज़म तो गया। ये क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म, हिंदुज़म, पारसीज़म, सिखिज़म, कादियानीज़म, शियाइज़म, सारे के सारे मज़ाहिब गए काम से इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल सुन्नी मुस्लिम हूँ, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करने वाला। आ गई समझ में? मैंने सहाबा कराम की नफ़रत में शियाइज़म इख्तियार नहीं किया। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आकर कादियानियत इख्तियार नहीं की। मैंने अल्लाह के मुकाबले पर आकर जुडिज़म, सिखिज़म, पारसीज़म और जो क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म इख्तियार नहीं किया। मैं तो झूठे खुदाओं को सत्यानाश मारता हूँ और मैं झूठे मज़ाहिब का बैंड बजाता हूँ। अल्लाह अकबर।